Welcome to the 10th class students. My name is P. Bhagwan, School Assistant Physical Science, working at ZPHS Chittapur, Mandal Dubbak, Siddipet district. In the topic physics, we will deal you some important topics in the current electricity. పదవ తరగతిలోని ముఖ్యమైన చాప్టర్ ప్రవాహ విద్యుత్తు. ప్రవాహ విద్యుత్తులోని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ ముఖ్యమైన అంశాల్లో ఫస్ట్ వన్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ, సెకండ్ వన్ సమ్మర్ యాక్టివిటీస్, థర్డ్ వన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కిర్చాఫ్ లాస్. Right, the most prominent question is based on lab activity. ప్రయోగశాల కృత్యం రాబో పరీక్షల్లో వచ్చే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. What is the lab activity here in this chapter? Verification of the Ohm's law. What is the Ohm's law? At the constant temperature, the current passing through the conductor is directly proportional to the voltage across the conductor. What is the mathematical formula? V is equals to IR. మొదటి ప్రయోగశాల కృత్యము చాలా ముఖ్యమైనది. ఒకటి ఓం నియమాన్ని వివరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. V is equals to IR. స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వాహకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము ఆ వాహకం యొక్క రెండు కొనల మధ్య అనువర్తింపజేసే పొటెన్షియల్ తేడాకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇది చాలా సందర్భాల్లో మనం చదివే ఉంటాం. రెండవది, కృత్యాలకు సంబంధించి 4 ప్రశ్నలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్, దేర్ ఆర్ 4 యాక్టివిటీస్ present in the chapter current electricity. What are the 4 important lab activities here? Resistance depends upon the length. Resistance depends upon the cross sectional area. Resistance depends upon temperature. Resistance depends upon the nature of the material. కృత్యాలకు సంబంధించి నిరోధము పొడవుపై ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరోధము మధ్యఛేద వైశాల్యంపై ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరోధము ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరోధము పదార్థ స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ 4 ప్రయోగశాల కృత్యాల్లో లేదా 4 కృత్యాల్లో ఏదైనా ఒకటి ఖచ్చితంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Right, in the first case, resistance depends upon the length. Resistance is directly proportional to the length. Length is increased by 2 times. Resistance also increased by 2 times. పొడవును 2 రెట్లు పెంచినట్టయితే నిరోధము ఖచ్చితంగా 2 రెట్లు పెరుగుతుంది. R is directly proportional to L. R1 by R2 is equals to L1 by L2. The second case, resistance depends upon the cross sectional area. మధ్యఛేదం నిరోధానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. నిరోధము మధ్యఛేదానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. మధ్యఛేదము తగ్గినట్టయితే నిరోధం పెరుగుతుంది, మధ్యఛేదం పెరిగినట్టయితే నిరోధం తగ్గుతుంది. R1 by R2 is equals to A2 by A1. Third one, resistance depends upon the temperature and the resistance depends upon the nature of the material. Right, next one we will discuss arrangement of resistances. There is a series arrangement of resistances and there is a parallel arrangement of resistances. నిరోధాల సంధానానికి సంబంధించి 2 ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి శ్రేణి సంధానము, రెండవది సమాంతర సంధానం. రైట్, నాలుగవది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కిర్చాఫ్ లాస్. కిర్చాఫ్ నియమాలు అంటే ఏమిటి, కిర్చాఫ్ నియమాలను ఏదైనా ఒక విద్యుత్ వలయంలో ఏ విధంగా అనువర్తింపజేస్తాము అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్, నిరోధాల సంధానం. There are 2 types of arrangement of resistances: series arrangement of resistances and the parallel arrangement of resistances. నిరోధాల సంధానాన్ని 2 రకాలుగా చెప్పవచ్చు. ఒకటి శ్రేణి సంధానము, రెండవది సమాంతర సంధానం. శ్రేణి సంధానంలో R1, R2 అనే 2 నిరోధాలను V పొటెన్షియల్ తేడా కలిగినటువంటి బ్యాటరీకి అనువర్తింపజేసినాం. అదే R1, R2 అనే 2 నిరోధాలను V అనే బ్యాటరీకి సంధానం చేసినాం. ఇక్కడ R1, R2 are the 2 resistances which are connected to a battery potential difference V. R1 and R2 are the 2 resistances which are connected parallel to the battery V. Here in the series arrangement, battery drives the current
in a single path, it has a unique path. In this case, the current is to be constant. The total potential difference V, across the resistance R1 there is a potential difference V1, across the second resistance there is a potential difference V2. Here V is equals to V1 plus V2. As the two resistances are connected in series, the resultant resistance Rs is equals to R1 plus R2. Right, sometimes he will ask you the total current I is equals to V by Rs, where the total current in the circuit I, the total potential difference is V, and Rs is the resultant resistance. Whereas sometimes he will ask you the potential difference across the R1, V1 is equals to R1 by R1 plus R2 into V. Sometimes the potential difference across the R2 resistance V2, V2 is equals to R2 by R1 plus R2 into V. But in the case of parallel arrangement, R1, R2 are the two resistances which are connected in parallel to a potential difference V. Battery drives the current as I. Here the current is going to be divided at the junction I1 and I2. I1 is the current passing through the R1 resistance, I2 is the current passing through the R2 resistance, hence these two are going to combine to reach the negative terminal. But in this case, the current passing through the resistance R1 is I1, current passing through the resistance is I2. But in the parallel arrangement, I is equals to I1 plus I2. The total potential difference is constant. Whatever the potential difference across the battery, same potential difference lie at the R1 as well as R2. In the case of parallel arrangement, 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2, where R1, R2 are the individual resistances and Rp is the resultant resistance. The resultant resistance in the parallel arrangement Rp is equals to, this may be simplified as R1 and R2. నిరోధాలను రెండు రకాలుగా సంధానం చేయవచ్చు. ఒకటి శ్రేణి సంధానము, రెండవది సమాంతర సంధానం. R1, R2 అనే రెండు నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపాము, R1, R2 అనే రెండు నిరోధాలను సమాంతరంగా కలిపాము. రెండిటికి మనం ఇచ్చినటువంటి పొటెన్షియల్ తేడా V అండ్ V. ఇక్కడ బ్యాటరీ నుంచి లభించేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము ఒకటే మార్గం గుండా వెళ్తుంది. కాబట్టి R1 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I, R2 గుండా కూడా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము I కావున శ్రేణి సంధానంలో విద్యుత్ ప్రవాహం స్థిరంగా ఉంటుంది. R1 వద్ద ఉన్న పొటెన్షియల్ తేడా V1, R2 వద్ద ఉన్న పొటెన్షియల్ తేడా V2 అయితే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2. కానీ సమాంతర సంధానంలో బ్యాటరీ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము ఇక్కడ రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది. రైట్, I1 అండ్ I2. R1 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I1, R2 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I2. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా కనుక గమనించినట్టయితే ఇక్కడ విద్యుత్ ప్రవాహం కాన్స్టెంట్గా స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ విద్యుత్ చాలక బలము లేదా పొటెన్షియల్ తేడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తేడా విభజించబడితే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది విభజించబడుతుంది, విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది విభజించబడుతుంది. శ్రేణి సంధానంలో ఫలిత నిరోధము Rs ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2 అయితే, అదే సమాంతర సంధానంలో ఫలిత నిరోధము Rp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో R1 వద్ద ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ తేడా V1, R2 వద్ద ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ తేడా V2 అయితే కొన్ని ప్రశ్నలలో V1 విలువను V2 విలువను లెక్కించండి అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది. కావున V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 బై R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ V, V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2 బై R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ V. తర్వాత ఈ శ్రేణి సంధానము మరియు సమాంతర సంధానము రెండు సంధానాలపై రెండు శ్రేణి సంధానానికి ఒక ఉదాహరణ, సమాంతర సంధానానికి రెండో ఉదాహరణ చూపించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు శ్రేణి సంధానము మరియు సమాంతర సంధానానికి సంబంధించిన ఒక్కొక్క ఉదాహరణ చూద్దాం. ఇక్కడ 6 ఓములు 4 ఓములు రెండు నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపి 15 వోల్టుల బ్యాటరీ కలిపాము. అలానే 6 ఓములు 4 ఓములను సమాంతర సంధానంలో కలిపి 15 ఓముల బ్యాటరీ కలిపాము. ఈ సందర్భంలో ఈ రెండు శ్రేణిలో ఉన్నాయి కావున ఫలిత నిరోధం Rs ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2, R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6, R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. కాబట్టి ఈ విద్యుత్ వలయంలో ఈ రెండు నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపితే ఫలిత నిరోధం 10 ఓములు లభిస్తుంది. ఇదే విద్యుత్ వలయంలో మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం లెక్కించాలంటే మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహము I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొత్తం పొటెన్షియల్ తేడా పై మొత్తం నిరోధము. మొత్తం నిరోధం అంటే ఫలిత నిరోధం. మొత్తం పొటెన్షియల్ తేడా
15, ఫలిత నిరోధము 10, therefore 15/10 is equals to 1.5. కాబట్టి ఈ మొత్తం విద్యుత్ వలయములో మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహము 1.5 అవుతుంది. అట్లే 6 ఓముల నిరోధం వద్ద మరియు 4 ఓముల నిరోధం వద్ద పొటెన్షియల్ తేడాను లెక్కించండి అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తేడా V1, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తేడా V2 అయితే మనకు ఫార్ములా V1 is equals to R1 plus R2 into V. R1 6, R1 plus R2 6 plus 4 into 15. Therefore 6/10 into 15 that equals to 9 volts. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే విద్యుత్ చాలక బలము ఎంత? 9 volts. అదే ఇక్కడ V2 is equals to R2/R1 plus R2 into V. R2 is equals to 4, R1 plus R2 6 plus 4 into 15 is equals to 6 volts. కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ 6 volts వస్తుంది. మనం శ్రేణి సంధానంలో ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం V is equals to V1 plus V2. రైట్ వాట్ ఈజ్ V1 is equals to ఎంత వచ్చింది? 9. V2 is equals to ఎంత వచ్చింది? 6. దట్ ఈక్వల్స్ టు 15 volts. దేర్ ఫర్ టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మొత్తం విద్యుత్ చాలక బలం 15, మనకు రావడం కూడా 15 వచ్చింది. రైట్ అట్లే 6 ఓంలు 4 ఓంలను సమాంతరంగా కలిపినట్టయితే మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత? మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం కనుక్కోవడానికి ఖచ్చితంగా ఫలిత నిరోధం కనుక్కోవాలి. ఫలిత నిరోధము 1/Rp is equals to 1/R1 plus 1/R2. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే Rp is equals to R1 into R2/R1 plus R2. 6 into 4/6 plus 4 is equals to 2.4 ohm ఫలిత నిరోధం అవుతుంది. ఇక్కడ శ్రేణి సంధానంలో ఫలిత నిరోధం ఎంత వచ్చింది? 10 ohms. అవే రెండు నిరోధాలను సమాంతరంగా కలిపితే ఫలిత నిరోధము 2.4 మాత్రమే వచ్చింది. అట్లే మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం కనుక్కోవాలంటే మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొత్తం పొటెన్షియల్ తేడా బై మొత్తం నిరోధం. మొత్తం పొటెన్షియల్ తేడా ఎంత? 15. మొత్తం నిరోధము అంటే ఫలిత నిరోధము 2.4. దేర్ఫోర్ 15/2.4 15, 2.4 24/10. దిస్ ఈజ్ సూక్ష్మీకరిస్తే 6.25 amperes. అయితే శ్రేణి సంధానంలో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2 అయితే సమాంతర సంధానంలో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2. I1 6 ఓముల నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I1, 4 ఓముల నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I2 అయితే I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R. రైట్ దీని గుండా I1 గుండా 6 ఓముల నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I1. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తేడా ఎంత? దట్ ఈస్ 15. ఇక్కడ నిరోధం ఎంత? 6 ఓములు. దేర్ఫోర్ 15/6 అంటే సింప్లిఫై చేస్తే సూక్ష్మీకరిస్తే 2.5 amperes వస్తుంది. అట్లే 4 ఓంల నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I2 అయితే ఇక్కడ విద్యుత్ ప్రవాహం అయితే I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తేడా 15, ఇక్కడ నిరోధము 4 ఓములు. దేర్ఫోర్ 15/4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3.75 amperes. కాబట్టి R1 6 ఓం నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము 2.5 అయితే అదే 4 ఓంల గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము 3.75 అవుతుంది. మరి ఇదే విద్యుత్ వలయంలో మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహము I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2 2.5 ప్లస్ 3.75 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6.25. కాబట్టి మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం 6.25 వచ్చింది. ఒకవేళ దీని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము దీని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాలను కూడితే కూడా మనకు 6.25 వచ్చింది. ఇకపోతే రెండవది రైట్ వి షల్ డీల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ in series arrangement as well as in parallel arrangement. I want to connect two resistances, namely 6 and 4 ohms are connected in series and the same 6 and 4 ohm resistances are connected in parallel. Here I want to calculate the total current, total resistance and potential difference at the R1 as well as R2. Here in this case also I want to calculate the total current passing through the first resistance, current passing through the second resistance and the total current. In the case of series arrangement, what is the effective resistance? What is the resultant resistance? Resultant resistance Rs is equals to R1 plus R2. 6 plus 4 is equals to 10 ohm. But in this case, I want to calculate the total current. Total current is equals to total potential difference by total resistance. What is the total potential difference? 15. By what is the total resistance? 10. 15/10 is equals to 1.5 amperes. In the series arrangement, the total current is said to be 1.5. Sometimes he will ask you, what is the potential difference across the 6 ohm? What is the potential difference across the 4 ohm? Already I told you that what is the formula? V1 is equals to R1/R1 plus R2 into V. Therefore, R1 is equals to 6,
R1 plus R2 is equals to 6 plus 4. V is the total potential difference which is written as 15. As after simplification you are going to get 9 volts. And again, if I want to calculate the potential difference V2 is equals to formula R2 by R1 plus R2 into V. Therefore, what is R2 value? That is 4 ohm. Right, R1 plus R2, 6 plus 4 into 15, therefore 6 volts. Here the potential difference across the 6 ohm is 9 volts. The potential difference across the 4 ohm is 6 volts. Therefore, in the series arrangement, we know that V is equals to V1 plus V2. Therefore, V1 value is 9 volts, V2 value is 6 ohms, 6 volts. Therefore, the total potential difference is 15. Therefore, in this question, he may ask the total resistance 1.5. Sometimes he will ask what is the potential difference across the 6 ohm resistance. This is 9 volts. Sometimes he will ask you what is the potential difference across the 4 ohm. Therefore, V2 is equals to 6 volts. Right. In the case of parallel arrangement, right, the effective resistance 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. The resultant resistance Rp is equals to R1 into R2 by R1 plus R2. Therefore, 6 into 4 by 6 plus 4, after calculation you are going to get 6.4 ohm is the resultant resistance in the given circuit. What is the total current in the parallel arrangement? Total current is equals to total potential difference by total resistance. What is the total potential difference? 15. What is the total resistance? 2.4. After simplification, you are going to get 6.25 amperes. In the parallel arrangement, I is equals to I1 plus I2. Right? What is the total current? I. What is the current through the 6 ohm resistance? I1. What is the current passing through the 4 ohm resistance? I2. Therefore, here I is equals to I1 plus I2. Whereas, in the case of series arrangement, V is equals to V1 plus V2. In the case of parallel arrangement, I is equals to I1 plus I2. I is the total current, I1 is the current passing through the first resistance, I2 is the current passing through the second resistance. What is the current passing through the 6 ohm resistance? Right, I1 is equals to, right, what is the potential difference? 15. What is the resistance? 6. After simplification, 2.5 amperes you are going to get. Therefore, 2.5 ampere current is passing through the 6 ohm resistance. Whereas in the current passing through the 4 ohm resistance, I2 is equals to V by R2. Right? Current passing through the 4 ohm I2. What is the potential difference? That is 15. What is the resistance? 4. After simplification, 3.75. Therefore, I is equals to I1 plus I2. 2.51 is equals to 2.5. I2 is equals to 3.75. The total current is equals to 6.25. Right? In the previous calculation also, we got total current is equals to 6.25. In this calculation also, we got 6.25 amperes of current. Right? In this topic, what are the possibilities of questions? He may ask the resultant resistance. He may ask the potential at the 6 ohm resistance. He may ask the potential at the 4 ohm resistance. In this case, right, what is the current passing through the 6 ohm, or what is the current passing through the 4 ohm, or the total current he may ask. ఒక విద్యుత్ వలయంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ నిరోధాలు ఘటాలు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక విద్యుత్ వలయం యొక్క భాగంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కానీ పొటెన్షియల్ తేడాను కానీ కనుక్కోవడము ఓమ్ నియమంతో సాధ్యం కాదు. అంటే సంక్లిష్ట విద్యుత్ వలయాలకు ఓమ్ నియమాన్ని అనువర్తింపజేయడము సులభం కాదు. అందువల్ల సంక్లిష్ట విద్యుత్ వలయాలలో ఏదైనా ఒక భాగంలో విద్యుత్ చాలక బలాన్ని, ఏదైనా ఒక భాగంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కనుగొనడానికి కిర్చాఫ్ నియమాలను ఉపయోగిస్తాం. కిర్చాఫ్ నియమాలు 2 రకాలు. కిర్చాఫ్ మొదటి నియమము, కిర్చాఫ్ రెండవ నియమము. కిర్చాఫ్ మొదటి నియమాన్ని సంధి నియమం అంటాం. ఇది విద్యుత్ ప్రవాహ నియమం అని కూడా అంటాం. ఆవేశ నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటిస్తుంది. దీని యొక్క సూత్రాన్ని ఏ విధంగా చెప్తాం? ఒక సంధి వద్ద కలిసే విద్యుత్ ప్రవాహాల బీజీయం మొత్తం 0. సమ్మేషన్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎప్పుడైతే సమ్మేషన్ అనే పదం వచ్చిందో గుర్తుల సాంప్రదాయము, సంజ్ఞా సాంప్రదాయాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఒక విద్యుత్ వలయంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ సంధులు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక సంధి వద్ద మాత్రమే మొదటి నియమాన్ని అనువర్తింపజేయాలి. ఏ సంధికైతే మీరు మొదటి నియమాన్ని అనువర్తింపజేస్తారో ఆ సంధి మీద మాత్రమే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ సంధి వద్ద ఆ సంధి వైపు వచ్చే విద్యుత్ ప్రవాహాలను ధనాత్మకంగాను,
ఆ సంధి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయే విద్యుత్ ప్రవాహాలను రుణాత్మకంగా తీసుకుంటారు. సాధారణంగా మొదటి కిర్చాఫ్ నియమము కొంచెం సులభంగానే ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చెప్తాం. నెక్స్ట్ రెండవ నియమం. రెండవ నియమాన్ని వలయ నియమం అంటాం. రెండవ నియమాన్ని వోల్టేజ్ నియమం అని కూడా అంటాం. రెండవ నియమాన్ని శక్తి నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటిస్తుంది. సాధారణంగా విద్యుత్ వలయంలో ఏముంటాయి? ఒకటి లేదా రెండు ఘటాలు ఉంటాయి, లేదా 2-3 నిరోధాలు ఉంటాయి. ఘటాల ద్వారా శక్తి లభిస్తుంది, నిరోధాలు శక్తిని వినియోగించుకుంటాయి. ఒక విద్యుత్ వలయంలో ఘటాలు సరఫరా చేసే శక్తి మొత్తము నిరోధాలు వినియోగించుకునే శక్తి మొత్తానికి సమానం. అంటే ఘటాలు ఎంతైతే శక్తిని విడుదల చేస్తాయో ఇస్తాయో అంతే మొత్తంలో శక్తిని నిరోధాలు వినియోగించుకుంటాయి. అంటే ఒక విద్యుత్ వలయంలో ఘటాలు సరఫరా చేసే శక్తి నిరోధాలు వినియోగించుకునే శక్తికి సమానము. సపోజ్ ఒక ఘటము 1 సెకండ్ కాలంలో 10 జౌల్ల శక్తిని వినియోగించుకుంటే నిరోధాలన్నీ కూడా 1 సెకండ్ కాలంలో 10 జౌల్ల శక్తిని వినియోగించుకుంటాయి. ఒక విద్యుత్ వలయంలో ఎటువంటి శక్తి నష్టము సంభవించదు. అయితే ఇక్కడ సూత్రం ఏ విధంగా చెప్తాము? సమ్మేషన్ ఆఫ్ వి అంటే ఒక సమృత వలయంలో పొటెన్షియల్ తేడాల బీజీయ మొత్తము 0. అట్లే దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తాం. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఈ ఘటాల విద్యుచ్చాలక బలాల బీజీయ మొత్తము ప్లస్ I ఇంటూ ఆర్ల లబ్ధం యొక్క బీజీయ మొత్తము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అయితే రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపజేసేటప్పుడు సంజ్ఞా సాంప్రదాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఏ విధంగా అనువర్తింపజేస్తామో చూద్దాము. ఇందులో కూడా గుర్తుల సంప్రదాయం సైన్ కన్వెన్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కువ పొటెన్షియల్ నుంచి తక్కువ పొటెన్షియల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ పొటెన్షియల్ తేడాని -V గాను, తక్కువ పొటెన్షియల్ నుంచి ఎక్కువ పొటెన్షియల్కి వచ్చినప్పుడు +V గా తీసుకుంటాం. అంటే విద్యుత్ వలయంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళితే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళితే లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఒక విద్యుత్ వలయంలో మనం స్పష్టంగా గుర్తించగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనం రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపజేస్తాం. పొటెన్షియల్ డ్రాప్ పొటెన్షియల్లో తగ్గుదల హయ్యర్ టు లోయర్, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ని లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ని స్పష్టంగా గుర్తించగలగాలి. రెండవది ఏమంటాం? పొటెన్షియల్ రైజ్ L టు H, లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్, లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ నెగిటివ్గా తీసుకోవాలా, లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ రైజ్ దాన్ని ధనాత్మకంగా తీసుకోవాలి. ఇన్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ 2 or more resistances are available, 2 or more cells are available. In such a complicated electrical circuit, in order to calculate the resistance or in order to calculate the potential difference, in order to calculate the current in any branch, the Ohm's law is inable. Ohm's law is not possible to apply. In such a cases, we are using Kirchhoff laws. Kirchhoff laws are 2 types, first law, second law. First law is known as junction law, second law is known as voltage law. So first law is known as junction law as well as current law. Second law is known as loop law or voltage law. First law obeys conservation of charge. Second law obeys conservation of energy. What is the statement of the first law? All the algebraic sum of currents at a junction is equals to 0. Whenever the summation is there, there is a need of sign convention. What is the sign convention here? The currents towards the junction is taken as positive, the currents away from the junction is taken as negative. Whereas in the second law, it obeys the conservation of energy. Generally, batteries are going to supply energies. Resistors are utilizing the energies. Whatever the energy supplied by the cells are the same energy utilized by the resistors. Therefore, here I will take one example which is related to the Kirchhoff first law. In the Kirchhoff first law, right, here there are 4 resistances, right? While taking the 4 resistances, let us consider this is a junction. Here 2 amperes of current, here 6 amperes of current, right? 5 amperes of current. What is the current in this resistor? Here we want to concentrate the junction O. This is the junction O, right? 2 amperes, 2 amperes, 6 amperes, 6 amperes,
5 amperes, 5 amperes. What is the current? Let us consider I. The algebraic sum of currents is equals to 0. Here 2 amperes of current towards the junction, it is taken as positive. 6 amperes of current away from the junction, it is taken as negative. 5 amperes of current towards the junction, it is taken as positive. And what is the current? That is I. Let us take plus. After simplification, I is equals to minus 1 amperes. I is equals to minus 1 amperes. Here what is the value? Minus 1 ampere. That means, right, this current, there is a current which is moving away. That is, the current passing through the given resistance is 1 ampere of current which is moving away. Now we shall take a simple circuit. ఒక సాధారణమైన విద్యుత్ వలయం తీసుకున్నాం. V పొటెన్షియల్ తేడా గల బ్యాటరీకి R రెసిస్టెన్స్ నిరోధాన్ని కలిపి ఉన్న ఒక సరళమైన విద్యుత్ వలయాన్ని తీసుకోవాలి. దీనికి కిర్చాఫ్ రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపజేయాలి. రెండవ నియమం అనువర్తింపజేసేటప్పుడు మొదట ఆ సర్క్యూట్కు నేమ్ పెట్టాలి. ABCDA మన ఇష్టం అనేది పెట్టుకోవచ్చు. రెండవది విద్యుత్ వలయంలో కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఒకవేళ విద్యుత్ వలయంలో ఆయననే కరెంట్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకవేళ ప్రశ్నపత్రంలో కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక లేకపోయినట్టయితే మనం ఏదో ఒక బిందువు వద్ద కరెంట్ I అనుకొని కరెంటును విభజిస్తూ మళ్ళీ అదే బిందువుకు రావాలి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ V ఘటము, R నిరోధం, రైట్. సాధారణంగా ఘటం నుంచి I విద్యుత్ ప్రవాహం వచ్చింది. ఇట్లా I విద్యుత్ ప్రవాహం, R నిరోధం గుండా ఎంత విద్యుత్ పోతుంది? I విద్యుత్ ప్రవాహం పోతుంది, రైట్. ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అంటే ఈ సాధారణ విద్యుత్ వలయంలో ఎక్కడ కూడా విద్యుత్ ప్రవాహము డివైడ్ కాలేదు, రైట్. ఇకపోతే తర్వాత కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిన తర్వాత హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ రెండు గుర్తుపట్టాలి. హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ H, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ H. ప్రతి విద్యుత్ వలయంలో, ప్రతి బ్యాటరీ దగ్గర, ప్రతి నిరోధం దగ్గర HL పాయింట్ని ఖచ్చితంగా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఉందనుకోండి, బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటుంది, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది అన్ని బ్యాటరీలకు వర్తిస్తుంది. ఇకపోతే నిరోధం దగ్గర విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క దిశ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోయర్ పొటెన్షియల్కి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు విద్యుత్ ప్రవాహం ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, ఇది లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. ఒకవేళ విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. విద్యుత్ ప్రవాహం ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ నుంచి లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్కు ప్రవహిస్తుంది. సపోజ్ విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, విద్యుత్ ప్రవాహం హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. మన విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఏ విధంగా ఉంది? ఈ విధంగా ఉంది. కాబట్టి విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, ఇది లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. ఇకపోతే కరెంటు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం, హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ రికగ్నైజ్ చేసినాం. ఒక సమృత వలయం తీసుకోవాలి మనం. ఆ సమృత వలయం ఎట్లానే తీసుకోవచ్చు, ABCDA లేదా BCDAP ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే అనుకూలంగా ఏం తీసుకుందాము? ABCD అనే లూప్ తీసుకుందాం. కానీ మనం తీసుకున్న ఈ లూప్ మీదనే బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఒకసారి చూసుకోండి, ABCDA, రైట్. మళ్ళీ ఈ దగ్గర రావాలి, ABCDA మళ్ళీ ఈ దగ్గర రావాలి, రైట్. ABCDAలో సమృత వలయంలో ఏమేమి వస్తాయి? ఇక్కడ I/R వస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ V పొటెన్షియల్ తేడా వస్తుంది. రెండింటి యొక్క బీజీఎం మొత్తం ఏం కావాలి? 0 కావాలి. ఒకసారి చూడండి, AB, ఇక్కడ ఏ నిరోధం లేదు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తున్నాము? హయ్యర్ టు లోయర్. ఇక్కడ వచ్చే దిశ హయ్యర్ టు లోయర్. హయ్యర్ టు లోయర్ అనేది పొటెన్షియల్ డ్రాప్ను సూచిస్తుంది. పొటెన్షియల్ డ్రాప్ను సూచిస్తుందంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? నెగిటివ్గా ఉంటుంది. అయిపోయింది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు L to H, లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్, లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్. లోయర్ పొటెన్షియల్ టు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ అంటే అది రైజ్ని చూపిస్తుంది, పొటెన్షియల్ రైజ్ని చూపిస్తుంది. పొటెన్షియల్ రైజ్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఏమని చెప్తాం? V అని చెప్తాం. దేర్ఫోర్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR అవుతుంది, లేకపోతే I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R అవుతుంది. ఇది మనకు తెలిసిన విషయం.
కిర్చాఫ్ రెండవ నియమాన్ని ఒక సరళమైన విద్యుత్ వలయానికి అనువర్తింపజేస్తాం. ఆ సరళమైన విద్యుత్ వలయం ఏమి? వి అండ్ ఆర్. ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఏబిసిడిఏ ఇచ్చినాం. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఐ వచ్చింది. హెచ్ఎల్ పాయింట్ రికగ్నైజ్ చేయాలా. విద్యుత్ ప్రవాహం ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోయర్ పొటెన్షియల్కి ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్ఎల్ రికగ్నైజ్ చేయాలా. బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఎల్, పాజిటివ్ టెర్మినల్ హెచ్గా గుర్తించాలి. సంవృత వలయం తీసుకోవాలి. ఈ వలయం చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఈ వలయం గుండా మాత్రమే మనం వెళ్ళాలి. ఏబిసిడిఏ వరకు మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఏబిసిడిఏ వరకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఐఆర్. ఇగో ఐఆర్. తర్వాత ఏమొస్తుంది? వి వస్తుంది. ఇప్పుడు గుర్తుల సాంప్రదాయం. గుర్తుల సాంప్రదాయంలో హయ్యర్ టు లోయర్. హయ్యర్ టు లోయర్ అంటే ఏమి? డ్రాప్. డ్రాప్ అంటే ఏమి? నెగిటివ్. తర్వాత లోయర్ టు హయ్యర్. లోయర్ టు హయ్యర్ అంటే ఏమి? రైజ్. రైజ్ ఏం చెప్తాం? పాజిటివ్ అని చెప్తాం. దేర్ఫోర్ -IR + V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, లేకపోతే I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R. ఈ విధంగా కిర్చాఫ్ రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపజేద్దాం. మరొక విద్యుత్ వలయాన్ని చూద్దాం. ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినాడు. V1, V2 అనే రెండు ఘటాలు, R1, R2, R3 అనే మూడు నిరోధాలకు వలయంలో చూపినట్టుగా కలపబడ్డది. మొదట మనం ఏం చేయాలా? సర్క్యూట్కు నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇగో A, B, C, D, E, F నేమ్ ఇచ్చాం. తర్వాత ఏం చేయాలా? కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. కరెంటు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం అనుకున్న పద్ధతిలో పోవచ్చు, లేదా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నట్టు కూడా వెళ్ళవచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్లో ఏం చేసినాడు? 2 సెల్స్ ఇచ్చినాడు, V1, V2. ఘటం V1 నుంచి వచ్చేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత? V1. ఘటము V2 నుంచి వచ్చే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత? V2. ఈ రెండు విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఏ బిందువు వద్ద కలుస్తున్నాయి? సి బిందువు వద్ద కలుస్తున్నాయి. సి బిందువు వద్ద కలిసి ఎట్లా మారుతున్నాయి? I1 + I2. కాబట్టి I1 + I2 R3 నిరోధం గుండా వెళ్తూ ఇక్కడ రాగానే, రైట్, I1 విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ విధంగా విడిపోతుంది, I2 విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ విధంగా విడిపోతుంది. చూడండి, ఇక్కడ V1 నుంచి ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం వస్తుంది? I1. V2 నుంచి ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం వస్తుంది? I2. రెండు కలుస్తున్నాయి, I1 + I2. I1 + I2 విద్యుత్ ప్రవాహము R3 గుండా వెళ్ళి D వద్దకు చేరుకుంటుంది. D వద్ద విద్యుత్ ప్రవాహాలు మళ్ళీ ఏమైతే? డివైడ్ అవుతాయి. కాబట్టి దీని గుండా I1 విద్యుత్ ప్రవాహము, R2 గుండా I2 విద్యుత్ ప్రవాహం వెళ్తుంది. కాబట్టి R1 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత? I1. R2 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత? R2. R3 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత అంటే I1 + I2. అంటే నేమ్స్ ఇచ్చినాం, కరెంటు డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా చేసినాం. తర్వాత ఏం చేయాలా? హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి, గుర్తించాలి. బ్యాటరీ కాబట్టి ఇది లోయర్ పొటెన్షియల్, ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ కూడా బ్యాటరీ ఉంది, లోయర్ పొటెన్షియల్, హయ్యర్ పొటెన్షియల్. తర్వాత విద్యుత్ ప్రవాహము ఈ దిశలో వెళ్తుంది కనుక ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. R2 నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ దిశలో వెళ్తుంది కనుక ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్, ఇది లోయర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. R1 గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము HEL. కాబట్టి నేమ్స్ ఇచ్చినాం, కరెంటు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం, తర్వాత HL 3 కూడా గుర్తించినాం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక విద్యుత్ వలయానికి మనం కిర్చాఫ్ రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపజేయాలి. ఏ వలయం తీసుకుందాం? ACDBA ఇది తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏం తీసుకుందాము? CEFDC. రైట్, మొదట ఇది చూద్దాం. ఒకసారి ACDBA చూసుకున్న తర్వాత చైతం చూసుకోండి. ACDBA. కాబట్టి ఈ వలయంలో ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ V2, తర్వాత ఏమొస్తుంది? I2 R2, I2 R2. తర్వాత ఏమొస్తుంది? I1 R1, I1 R1. తర్వాత ఏమొస్తుంది? V1. మొత్తం ఎంత? 0. ఇప్పుడు గుర్తుల సాంప్రదాయం, సైన్ కన్వెన్షన్ ఎట్లా వాడాలి? మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి? ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, రైట్. ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా పోతున్నాం మనం? హయ్యర్ టు లోయర్, హయ్యర్ టు లోయర్ ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు, రైట్. హయ్యర్ టు లోయర్ అంటే డ్రాప్. డ్రాప్ని ఎట్లా చేసుకోవచ్చు? నెగిటివ్. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు, రైట్, వెళ్ళిన తర్వాత లోయర్ టు హయ్యర్, లోయర్ టు హయ్యర్ రైస్, పాజిటివ్, పాజిటివ్. తర్వాత అట్లే కంటిన్యూ కండి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ హయ్యర్ టు లోయర్, హయ్యర్ టు లోయర్, హయ్యర్ టు లోయర్ డ్రాప్, నెగిటివ్. మళ్ళీ అట్లే కంటిన్యూ కండి. లోయర్ టు హయ్యర్ రైస్, పాజిటివ్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఈ సంవృత వలయం మనం గుర్తించగానే, రైట్, ఎన్ని విద్యుత్ చాలక బలాలు ఉన్నాయి? V2.
కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ I2 R2, కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ I1 R1 అండ్ బ్యాటరీ V1. కాబట్టి ఈ సమృత వలయంలో ఏమవుతుంది, ఇట్లా వచ్చేటప్పుడు హయ్యర్ టు లోయర్ డ్రాప్ నెగిటివ్, లోయర్ టు హయ్యర్ రైజ్ పాజిటివ్, హయ్యర్ టు లోయర్ డ్రాప్ నెగిటివ్, లోయర్ టు హయ్యర్ రైజ్ పాజిటివ్. ఈ విధంగా హయ్యర్ టు లోయర్, లోయర్ టు హయ్యర్, హయ్యర్ టు లోయర్ వస్తే నెగిటివ్ తీసుకోండి, లోయర్ టు హయ్యర్ వస్తే పాజిటివ్ తీసుకోండి. కాబట్టి సమృత వలయంలో ఈక్వేషన్ ఇట్లా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు. మైనస్ I2 R2 ప్లస్ I1 R1 మైనస్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. కిర్చాఫ్ రెండవ నియమం ఇదన్నా కావచ్చు, లేకపోతే ఇదన్నా కావచ్చు. మళ్ళీ రెండవది చూద్దాం. మనం వలయం ఏమి CEFDC, ఇగో ఈ విధంగా రావాలి, రైట్. ఈ వలయాన్ని మాత్రమే చూసుకోవాలి. ఈ వలయంలో కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ ఎంత I1 ప్లస్ I2 ఇంటూ R3. ఇక్కడ కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ I2 ఇంటూ R2, ఇక్కడ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం చేయాలా, 0 చేయాలి. కాబట్టి వీళ్ళ వలయములో రైట్ కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ I2 ఇంటూ R2, నెక్స్ట్ V2 ఈక్వల్స్ టు 0. రైట్, గుర్తుల సంప్రదాయం, సైన్ కన్వెన్షన్ ఎట్లా వస్తున్నాం, హయ్యర్ టు లోయర్ ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు హయ్యర్ టు లోయర్ డ్రాప్ నెగిటివ్, మళ్ళీ కంటిన్యూ కండి, హయ్యర్ టు లోయర్ రైట్, హయ్యర్ టు లోయర్ డ్రాప్ నెగిటివ్, అట్లే కంటిన్యూ కండి, లోయర్ టు హయ్యర్ రైస్ పాజిటివ్, లేదా రైట్ I1 ప్లస్ I2 ఇంటూ R3 రైట్ ప్లస్ I2 R2 మైనస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ విధంగా కిర్చాఫ్ రెండవ నియమాన్ని మనం అప్లై చేస్తాం. ఈ చాప్టర్లో ఓం నియమాన్ని బాగా చూసుకోండి. నిరోధం పొడవుపై ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరోధం మధ్యఛేద వైశాల్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరోధము ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరోధము పదార్థ స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ 4 కృత్యాలు ఉన్నాయి. ఆ 4 కృత్యాల్లో ఏదైనా ఒక కృత్యం ఖచ్చితంగా వస్తుంది, అది చూడండి. దాని తర్వాత శ్రేణీ సంధానము, సమాంతర సంధానం, ఈ 2 సంధానాల్లో ఏదైనా ఒక లెక్క రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో ఇంతవరకు కిర్చాఫ్ నియమాల మీద క్వశ్చన్ రాలేదు ఇంతవరకు. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కిర్చాఫ్ నియమాల పైన క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కిర్చాఫ్ మొదటి నియమము, రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపజేసి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ.